Welcome to DCE Digital Learning. Myself Taramani S, Assistant Professor of Commerce, GFGC, Peenya, Bangalore. This is session number 47 in the subject Quantitative Analysis for Business Decisions, which is the subject prescribed for second semester BCom, Bangalore University. In this session, let us solve a few more problems on Carl Pearson's coefficient of correlation. In the previous session, we learned solving of Carl Pearson's coefficient of correlation, that is using direct mean, that is actual mean. Here also we'll do the same thing, as this particular method is very important. So here is a problem. At the end of a selection test for candidates, the following results are obtained. Calculate the coefficient of correlation and comment on its value. So that is a selection test, and after that these are the results they obtained, and selection test and proficiency test. So they are asking us to find the correlation between the candidates' scores in their selection test as well as proficiency test. That means to find out if they are good in selection test, are they good at proficiency test also? So is there any kind of correlation between these two things? In selection test, marks they have scored are 44, 49, 52, 52, 47, 76, 75, 60, 63 and 52. In the same way, their scores, their corresponding scores in proficiency test are 48, 55, 45, 60, 43, 80, 58, 50, 77 and 44. So ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಹಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾರಿಲೇಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ವೈ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರಿಂದ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಹಾಗೆ ವೈ ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ 570 is a total of ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 560 is a total of ವೈ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್, then x square, then y, that is small y, that is deviations using y bar from y column, then y square and xy ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 7 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬಾರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಾರ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n. So count the number of variables in x column. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 variables in x column as well as y column. So n is 10 ಆಯಿತು. ಸೊ x ಬಾರ್ ಮತ್ತು y ಬಾರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ x ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ x ಬೈ n. ಸಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮೇಷನ್ x 570 ಇದೆ, n is 10. So x bar will be 57, that is the arithmetic mean of the x series. In the same way, y bar ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, that is you have to find by using the same formula, summation y divided by n, which is 560 by 10, that will be 56. So
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡೋದಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 44 ಇದೆ. ಸೊ 44 minus 57, that is minus 57, that is x bar andre the value will be minus 13. Then 49 minus 57 is minus 8. Then 52 minus 57 will be minus 5. Then 52 minus 57 will be minus 5 again. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಅದರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 13 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 169. 8 into 8 is 64. 5 square, that is 5 into 5 is 25 ಮಾಡಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 56 ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್, 50 ವೈ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 56 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 56 ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ವೈ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48 ಇದೆ. 48 minus 56 is minus 8. Then second value in y column is 55 ಇದೆ. minus 56 is minus 1. ಹೀಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ. ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 64, ದಟ್ ಇಸ್ 8 into 8. ದೆನ್ 1 ಇದೆ, 1 ಹಾಕಿ. 11 into 11 will be 121. ಈ ರೀತಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ 13 ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 13 into 8, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 13 into 8 will be 104. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 8 ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 1 ಇದೆ. ದೆನ್ 8. ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ದೆನ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಾರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾಲಮ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಎರಡದು ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವೈ ಮಾಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಮೇಷನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 937. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 13 ಇದೆ. ದೆನ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ minus 8 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 104. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 937 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಬೌವ್. ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ 937 ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಮೇಷನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು 1138. ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 1572 ಬಂದಿದೆ. Right, then formula haki, that is meant for calculating Karl Pearson's coefficient of correlation. Direct method do ee formula hakidre you have to substitute the values. Summation xy is 937, summation x square is 1138, summation y square is 1572 ide. Then the final value will be r value 0.7005 anta barutte. It is a plus value. Andre there is positive correlation between scores in selection test and scores in proficiency test ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ
ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 0.7 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And one more sum of the same kind you are asked to calculate is between two variables, sales and advertising expenditure. ಸೇಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೂ ಏನಾದರೂ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಯಾವುದು ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಈ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ 65 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್. ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 6 8 9. ಎಸ್, ಎನ್ ಇಸ್ 9 ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ವೈ ಕಾಲಮ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 9 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ 9. 621 is summation x by 9 is 69 ಆಯಿತು. y bar is summation y by n, ಅದು 612 ಇದೆ. y ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 612 by 9 ಅಂದರೆ 68 ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ 69 and 68. Then start working out on this. Small x, x square, small y square and small x, y. That is the product of x, y. ಮಾಡಿ as usual taking care of the algebraic signs. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 69 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 65 ಇದೆ. 65 ಮೈನಸ್ 69 ಅಂದರೆ -4, right? Then 66 minus 69 will be -3. ಈ ಥರ x values ಕಂಡುಬಿಟ್ರಿ. Then you have to find the square of that. y column ಅಲ್ಲಿ write the y bar. y bar is 68 as we have already calculated. So y bar is 68 ಹಾಕಿ. y column ಅಲ್ಲಿ first value is 66, right? So 66 minus 68 is -2. 67 minus 68 is -1 ಈ ರೀತಿ. ದೆನ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 2 2s 4, 1 ಇದೆ, 4 4s 16 ಈ ರೀತಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ y ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟನೇದು 4th, ಸೊ -4. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ is x which is -4. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾಲಮ್ is y which is the first value -2. ದೆನ್ 8 ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ. Then find the total of xy column which is 33. ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Then the next slide I have written the values that are required for calculating correlation. Summation xy 33 ಇದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. Then summation x square y square. x square is 60, y square is 40 ಬಂದಿದೆ. Okay, summation x square 60, y square 40. Then apply the very easiest formula. R is equal to summation xy divided by square root of summation x square into summation y square. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ 0.6736 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.6736 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. So you have to interpret or conclude there is a positive correlation between sales and advertising expenses, right? Yes.
ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು 0.67 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್, ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.67 ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. So in this full session we have solved 2 problems on Karl Pearson's coefficient of correlation on direct method, that is using actual mean for finding deviation ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And I think you have understood solving of problems on Karl Pearson's coefficient of correlation on direct method. Thank you.